Hello everyone. Today let's understand about the features of caste system as per G.S. Ghurye. Dr. G.S. Ghurye, who is called as a father of Indian sociology, identifies a six main characteristics of caste system in his book Caste and Race in India. He agrees with Sir Herbert Risley that caste is a product of race that came to India with a long audience. According to him, caste originated from race and occupation stabilized it. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಗುರ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ 6 ಮುಖ್ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. Ghurye explains a caste in India based on 6 distinctive characteristics. First one is segmental division of a society. Second, hierarchy. Third, civil and religious disabilities and privileges. Fourth, lack of unrestricted choice of occupation. Fifth, restriction on food, drinks and social relations. And the sixth, endogamy. ಗುರ್ರೆ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿರುವಂತಹ 6 ಮುಖ್ಯ ಜಾತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾತಿ, ಎರಡನೇದು ಏಣಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಒಳಬಾಂಧವ್ಯ ಘಟಕ. Now let's see the first characteristic, segmental division of society. ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾತಿ. The Hindu society is a caste-ridden society. It is divided into a number of segments called caste. It is not a homogeneous society. The status of an individual is determined by birth. The membership of a caste is unchangeable. Further, each caste has its own way of life, customs, traditions, practices as well as rituals. There were even caste panchayats to regulate the conduct of the members. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆತನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯತ್ವವು ನಿರ್ಧಾರವಾಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ರೂಢಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಜಾತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಗುರ್ರೆ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. Now the second characteristic is hierarchy. ಏಣಿ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. According to ಜಿ ಎಸ್ ಗುರ್ರೆ, the Indian society is a gradational one. It is divided into several small groups called castes and subcaste. A sense of highness, lowness, superiority and inferiority were associated with this gradation as well as ranking system. The Brahmins were placed at the top of the hierarchy and were considered as a pure, supreme, superior, and the degraded caste or untouchables have to occupy the other end of the hierarchy. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ಜಾತಿ, ಉಪಜಾತಿಗಳೆಂಬ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಲು ಮತ್ತು ಕೀಳು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿತವಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ದಲಿತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. The next characteristics is civil and religious disabilities and privileges. In the traditional caste society, some lower caste people suffered from certain civil as well as religious disabilities. Generally, they were made to live on the outskirts of the city or a village. It is recorded that during the Peshwa rule in Maharashtra, the Mahars and the monks were not allowed within the main gates of Pune before 9 a.m. and after 3 p.m.
The reason behind this was that during that time their bodies would cast too long shadows, which, if were to fall on the Brahmins, would defile them. During early days, they were not allowed to draw a water from the public wells. Public places like hotels, hostels, schools, temples were not kept open for them. ನೋಡಿ, ಆಗ ಜಾತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಳಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನಿನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೇಶ್ವರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹರ್ ಮತ್ತು ಮಾಂಗ್ ಜಾತಿಯವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪೂನಾ ನಗರದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ಸವಲತ್ತುಗಳು. ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. Education and teaching were almost the monopoly of the higher caste. Chanting the Vedic mantras was a privilege to them. The upper caste people in general enjoyed social, political, legal as well as religious privileges. ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಧ್ಯಾಪನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಸಬುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಉನ್ನತ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕಾನೂನಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. The next characteristic is lack of unrestricted choice of occupation ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. In the caste-ridden society, some occupations were considered to be a superior and sacred, while others as degrading and inferior. For a long time, the occupations were very much associated with the caste system. Each caste has its own specific occupation, and the caste members were expected to continue the same occupations. ಜಾತ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಲವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ, ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಜಾತಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕುಲಕಸುಬುಗಳಾಗಿರ್ತಿದ್ವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಕುಲಕಸುಬುಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. The next characteristics is restriction on food, drinks and social relations. ಆಹಾರ, ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. The caste system has imposed certain restrictions on food habits of the members. These restrictions differed from caste to caste. Who should accept what kind of food from whom is often decided by caste. Further, there were also restrictions on the use of certain vegetables. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಊಟೋಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಿಂದ ಎಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಾ ಆಹಾರ ಅಂತ 2 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಪಕ್ಕಾ ಆಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ತುಪ್ಪದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರು ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮಡಿ ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪುಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ or the concept of a pollution makes this point clear. And the last characteristic is endogamy, ಒಳಬಾಂಧವ್ಯ ವಿವಾಹದ ಘಟಕ or restrictions on marriage.
ಜಾತಿಯು ಒಳಬಾಂಧವ್ಯ ವಿವಾಹದ ಘಟಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಉಪಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಒಳಪಂಗಡಗಳಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಉಪಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಉಪಜಾತಿ ಒಳಬಾಂಧವ್ಯ ವಿವಾಹ ಘಟಕವಾಗಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು G.S. ಘುರ್ರೆ, ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಪೋಸಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. So, caste is an endogamous group. Endogamy is a rule of marriage according to which an individual has to marry within his or her group. So, these are the traditional features of caste system according to G.S. ಘುರ್ರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ G.S. ಘುರ್ರೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಜಾತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.